Oh, yeah, that would help. Okay. So let's just All move right, through. turn up the volume. All right, so I've started recording it. So can you hear me okay? I can hear you. Yeah, I can hear you well. Can you hear me? Okay, I think I need my headphone. I think I need to put my headphone. Yeah. Yeah, Can you hear me? Hello? Can you hear me, Zaya? I can hear you, yeah. Perfect. All right, let's get started. Okay, so hi everybody, welcome. And I'm hoping there's not too much background noise because I've got a window open today and there's some work being carried out next door. So let's hope it doesn't distract too much. So, right, today we're going to talk through the marine fish oil, which is one of our top selling products at Nutrigold. Now, the marine fish oil provides, this is per 2 soft gels, so not 1, 2. It provides 432 milligrams of EPA, which is eicosapentaenoic acid, and it also contains the 288 milligrams of DHA, which is deoxyhexaenoic acid. But I should have put DHA there, but that's what it is. It's produced using the PureMax omega-3 technology, which I'll talk about, and it's IFOS 5-star rated, and it's delivered in the superior re-esterified triglyceride form, which I'm going to talk through. Perfect. За бүгдээрэнд нь Nutrigold Монголынхандаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн Англид хамгийн сайн борлуулагддаг бүтээгдэхүүнүүдийн нэг marine fish oil-ыг энэ талаар ярилцгаболно. За marine fish oil болохоор 2 капсулд нь нийтдээ 432 мг EPA, за 288 мг DHA агуулгаддаг. За одоо EPA-ийн дэлгэрэнгүй нэр нь байна. Тэгээд PureMax гэдэг omega-3 технологиг ашиглаж үйлдвэрлэгдэг. Энэний талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. За тэрнээс гадна IFOS 5 стандартыг хангасан. За тэрнээс гадна за superior re-esterified triglyceride form гэдэг ийм хэлбэрийн одоо тосон хүчил энэ агуулмжтай гэж энэ бүхний талаар одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлаж ойлголтыг өгөх болно гэж. So the PureMax Omega technology, it's an advanced purification process which is designed to produce exceptionally pure, highly concentrated omega-3 fish oils. And the benefits of that is it helps, or it does, remove unwanted contaminants. It produces exceptional purity. It has an increased concentration of EPA and DHA content. It enhances the freshness and the stability of the oil. Minimal fishy aftertaste, which is a big problem with some fish oils. And it helps with odor control, because there's nothing worse with a fish oil, taking it and it tastes and smells of fish. So that's the PureMax Omega technology. PureMax Omega технологи гэдэг нь яг юугаа хэлж байгаа юм бэ гэхээр энэ маань өөрөө маш юм агсан түвшний цэвэршүүлэх ийм процесс, маш тийм цэвэр high concentrated буюу өндөр концентрацийн агуулмжтай omega 3-ын тосыг одоо үйлдвэрлэх технологи юм аа. За энэний давуу тал нь юу юм бэ гэхээр removal of unwanted contaminant буюу одоо шаардлагагүй биднэрт хэрэггүй тийм бохирдуулагч бодисыг устгах, үгүй хийх, exceptional purity буюу маш дээд түвшний цэвэр байдлыг хангах, дээрээс нь EPA, DHA гэдэг тэр одоо цэснийхаа агуулмжийн нягтлалын ихсгэх, за тэрнээс гадна freshness and stability буюу өөх тосон дээр бол энэ тосон хүчил дээр энэ stability буюу тэнцвэртэй байдал гэдэг маш чухал байдаг. За тэгээд тэрний цэвэр freshness, цэвэр байдлыг одоо ахиулах, за хэрэглэсний дараа загасны тэр одоо дараах юм амтыг одоо аль болох бууруулах, за мөн
загасны одоо хурц үнэрийг одоо тэнцвэржүүлэх одоо контролдох гэсэн ийм давуу талуудтай ийм технологиор үйлдвэрлэсэн омега D түвшний омега 3 байна. Would you be elaborate on the stability a bit? I think that is an important Well, point. oxidation. It's more about oxidation, keeping it stable. Yeah, there's a lot of, we don't want it to oxidize. За тэр stability буюу тэнцвэртэй байдлыг би дэлгэрүүлээд асуух нь яг ямар тайлбарлал өгч байна вэ гэхээр тосон хүчил маань oxidation буюу ингээд задарчдаг гэх юм уу эсрэлтэнд ороод гэмтчих магадaltaй байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг аль болох эсэлдүүлэхгүй, гэмтээхгүй, тэрийг тэнцвэртэй байрснараа одоо тэр чанарыг барина гэдэг маань өөрөө маш чухал ойлголт юм аа гэж. So the IFOS 5-star certification refers to the International Fish Oil Standards, and it's regarded as one of the most rigorous quality standards in the fish oil industry. And Nutrigold has this, the fish oil for Nutrigold has this certification, and it evaluates purity, potency, freshness, the oxidation levels, because we don't want things to oxidize, and contaminant testing, and it's tested for heavy metals, mercury, PCBs, and dioxins. Okay. За IFOS 5 одтой сертификат гэдэг нь юугаар хэлж байгаа юм бэ гэхээр олон улсын загасны хосны стандарт. За энэхүү стандарт нь өөрөө ер нь бол хамгийн ийм шалгалт хамгийн ийм хатуу чанарын дүрм чанарын стандартыг баримтлагдаг загасны тосны үйлдвэрлэлийн одоо ийм стандарт юм аа. За энэ нь юуг одоо хэмжиж одоо үнэлгээ өгж дүгнж ямар ач холбогдол өгдөг вэ гэхээр purity буюу цэвэр байдал, potency буюу одоо нягтшил гэх юм уу одоо хамгийн одоо байж чадах одоо хүч чадлаараа өндөр одоо тэр тунгаа агуулж байгаа хэсгийг нь одоо үзэх freshness буюу цэвэр шин байдал. За oxidation level буюу одоо тэр нөгөө эсээд одоо тогтворгүй болчих энэ хэмжээг тэнцвэртэй байрах. За мөн contaminant testing буюу одоо ямар нэгэн бохирдол, хүнд металлын одоо тест одоо шалгуулыг айгуу сайн шинжилж одоо тестлдэг шалгадаг. За тэгээ юуг одоо хамгийн гол нь одоо тестлж шалгаж шалгадаг вэ гэхээр heavy metals буюу одоо хүнд металл, mercury Mercury буюу одоо мөнгөн ус тий. За what is PCB stands for again? Polycarbonate. Oh, I'd have to look it up. It's a big long word, but it's basically things like, chemicals that are in plastics and things like that. Yes. It's polycarbon. It's a big word. PCB гэдэг нь машин том урт үг гэдэг. Obviously, have a quick Google search of it, and then you'll be able to find it. It's very. I can't remember the whole word, to be honest. That's okay. I won't be able to anyway. PCB нь болохоор ингээд нөгөө нэг байгальд одоо далаа малаад оршдог болчиход байгаа одоо пластикын дагуулагдж байгаа юм шаардлагагүй юм химийн бодисууд гэж байгаа тэрийг бас тэнцэлдэг багцсан. За dioxin гэдэг нь би энд орчуулад харахад юм хүчтэй хор гинэ. Тэгэхээр энэ dioxin is a toxin as well, yeah. So dioxin эдгээр ийм хүнд болон маш их ийм одоо хор энэ шаардлагагүй химийн бодисуудыг агуулж байгаа эсгийг сайн ингээд шинжилгээ, тестлэгээ, лабораториор шинжилгээ тэгжээж энэ 5 одтой энэ IFOS гэдэг стандартыг авдаг гэсэн. Yeah, you can. Yeah, so they're polychlorinated bisphenols, and they're man-made organic chemicals, but they're those ones that persist in the environment for many, many years. So they disrupt hormones and things like that. So, they come in from food and they're in the soil, and so it's tested obviously in the seas, so it's tested for those. Тэгэхээр бидний ууж байгаа омега 3-ын PCB гэдэг энэ болон бусад ондоо химийн бодисууд байгаа эсэхийг тестлэх байна. Энэ PCB нь хүний өөрийн гаргаж авсан нөгөө пластик энэ төр хийхэд өөрөө гаргаж авсан химийн бодис. Тэгээд байгальд ингээ уустах маш олон жилээрээ ингэж хэдэн 100 жилээрээ агуулдаг гэдэг мэдж байгаа. Энэ маань өөрөө бидний дааврын тэнцвэргүй байдал нөлөөлөг одоо эрүүл мэндийн айгүй их сөрөг үр дагаврыг дагуулдаг болсон. Ингээ бид нар одоо байгальдаа хаяад байгаль орчтой бохирдуулснаасаа энэ
загснаас авч гаргаж авж байгаа омега 3 маань бас энэ олон төрлийн хорт бодисууд агуулгадах магадлалтай. Тэгэхээр эдгээрийг одоо энэ бидний үйлдвэрлэж байгаа энэ Nutrigold омега marine fish oil байгаа эсгийн энэхүү стандарт маань шинжилээд байхгүй гэдгийг одоо ингээд нотолснороо авдаг юм стандарт байгаа гэж байгаамаа. So why the form matters? So Nutrigold states that we are the RTG version form. So the difference is because not all fish oils are created equally. So the ethyl esters or EE, these are commonly found in many other fish oils, and they are produced through chemical processing. So there'll be a lot of residue left behind. There's lower natural compatibility with human digestion, so we don't absorb as well. And it just shows that it's generally less efficiently absorbed. Whereas the re-esterified triglyceride or RTG, which is on our product, on the Nutrigold marine fish oil, this structure is close to naturally occurring fish oil, and it's better recognized and processed by our digestive enzymes, and it has superior bioavailability and it's enhanced absorption and utilization. So the Nutrigold fish oil is supplied using the RTG form. So it's helping to maximize its uptake and effectiveness. За яагаад одоо энэ RTG энэ одоо омега 3-ын маань энэ хэлбэр нь яагаад ингэж чухал байгаа юм бэ гэдэг чинь за бүх загсны тоснууд маань адилхан хийгдэж шингэгдэх байдал нь харилцан адилгүй байдаг. За ихэнх Nutrigold-ийн marine fish oil маань болохоор RTG гэдэг ийм хэлбэрээр хийгдсэн одоо ийм омега 3 тос байх нэ. За ихэнх тоснууд болохоор ether ester буюу EE гэдэг ийм хэлбэрийн тос. So this is a processing difference, yeah? Term. Yeah, it's how it's processed. Yeah, the EEs are they're produced through chemical processing. If you want to know more about the RTG, I will see if I can send you anything that you can decipher if you want to go deeper into that. But just to note that that's the difference. So just to elaborate, so our marine fish oil is made with fish. It's how it's produced. It's produced using it's produced it's not chemical, it's not produced through chemical processing. What I'll do is if you need to know more, say obviously that's going to be a deeper dive into how it's doing it, and I'd have to be pulling all the processing out. So I can see if I can find anything that I can send to you that you can then break apart and see, but just to keep it tight for the time that we have. How they produce it, it's not chemically processed, so it's keeping it as the structure so much more close to its having the natural fish oil as you would eating the food. Okay. За энэ бусад одоо нийтлэг одоо омега 3-ууд маань ethyl ester буюу EE гэдэг одоо загаснаас тэр одоо тосон хүчлийг гаргаж авах одоо боловсруулалтын процессор хийгдсэн байдаг. За энүүнд болохоор chemical processing буюу одоо химийн боловсруулалт ингээд ороод байдаг. Химийн одоо бодисууд орж ингэж үйлдвэрлэгддэг гэсэн байх магадлалтай. Тэгээд гадуур одоо байдаг ихэнх одоо омега 3 бол энэ хэлбэрээр одоо боловсруулагддаг. За тэгэхээр хүнд одоо ороод шингэх, хүний бие организмд одоо таарч тохирох нь одоо илүү одоо буурсан. За тэгээд тийм сайн шингээгдэхгүй байх магадлалтай гэдэг чинь. За Nutrigold-ийн marine fish oil маань өөрөө RTG гэдэг энэ одоо боловсруулалтын одоо технологийн системийг одоо хэлбэрийг ашигладаг байх нь. За тэгэхээр байгальд одоо тэр одоо загсны тос ямар хэлбэрээрээ байдагтай аль болох маш ойр бүтцтэй. Тэгээд ямар нэгэн химийн одоо chemical processing, химийн процесс оролцдоггүй. За тэгэхээр бидний тэгээд нөгөө хоол боловсруулах эрхтний одоо
enzyme, ferment ашиглагдаж одоо шингэгдэж боловсруулагддаг, танигддаг гэсэн үг. Тэгээд superior bioavailability буюу маш их биологийн идэвхтэй учраас хүний биед илүү сайн шингээд, илүү сайн танигдаад орсноороо одоо үйл ажиллагаанд сайн ордгоо гэсэн үг байна. За тэгэхээр Nutrigold-ийн загсны тос нь RTG хэлбэрээр одоо хэлбэрээр агуулдаг байх нь тэгснээрээ одоо яах нь бидний одоо үр дүнгээ үзүүлэх, шингэх, миний бие организм шингэх энэ үйлдэл нь хамаагүй илүү сайн тэгээд химийн энэ процессгүй гэдэг нэрээ ялгаатай юм байна. But basically, you know, the RTG keeps the natural structure of the fish oil. Okay. Okay. So why omega-3 matters? I mean, they are essential fats that the body cannot produce efficiently on its own. And the most important omega-3s are the EPA, the eicosapentaenoic acid, and DHA, which is deoxyhexaenoic acid. Big long word. So EPA and DHA. EPA supports inflammatory balance, cardiovascular health, mood, and emotional well-being. Whereas DHA structural components form a big part of the structural components of the brain and is critical for cognitive function, for memory, vision, and the whole nervous system. And modern diets are so deficient in omega-3s while being more excessively pushed towards the omega-6 fats. And in terms of excessive seed oils, omega-6 in natural oils, you know, in cold press oils are healthy, but in these excessive, you know, processed foods, they are pushing us too far in excess of omega-6. So omega-3s are also incorporated into every cellular membrane in the body. За тэгээ омега 3 яагаад чухал юм бэ гэдэг чагаа тий. За энэ омега 3 маань өөрөө essential fat буюу нэн шаардлагатай юм тосон хүчил байж байгаа. Нэн шаардлагатай гэдэг нь юугаа хэлж байгаа гэхээр бидний бие организм өөрөө тэрийг ингээ үйлдвэрлэх юм чадваргүй боломжгүй гэсэн үг. Тийм учраас бид нар гаднаасаа хоол хүнснээсээ нэмэлтээр зайлшгүй авах шаардлагатай. За омега 3 хамгийн чухал омега 3 нь болохоор тэр EPA, DHA гэдэг хоёр төрлийн энэ омега 3-ын энэ тосон хүчлийг хэлж байгаа. За EPA нь өөрөө бидний бие организмын одоо өрөвслийг тэнцвэржүүлж яадаг тий тэнцвэрт дэмжлэг үзүүлж яадаг зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж яадаг mood and emotional well-being бидний сэтгэл санаа сэтгэл зүйн одоо мэдрэлийн системийн эрүүл төлөв бол нэн шаардлагатай дэмжлэгтэй байдаг. За DHA нь болохоор бидний одоо тархины үйл ажиллагаа болон тархины үйл ажиллагаа танин мэдхийн үйл ажиллагааны энэ бүтцийн маш юм чухал хэсэг. За тэгээд бидний одоо харах vision те нүдний эрүүл мэнд харах харц мөн бидний мэдрэлийн системд одоо шууд одоо нэг шаардлагатай маш юм чухал юм тосон хүчил байж байгаа. За барууны болон орчин үеийн хооллолтын хэв маяг маань омега 3-ын маш их юм хомсдолтой байдаг. За омега 3-ын хомсдолтой байхаасаа гадна биднэрт болно бас омега 6 гэдэг нэн шаардлагатай тосон хүчил бас нэн шаардлагатай байдаг. Харамсалтайгаар бидний орчин үеийн хоолны хэв маягт маш их хэмжээний одоо нөгөө ургамлын, наран цэцгийн тос маань омега 6-г маш их хэмжээгээр агуулж байгаа учраас excess буюу омега 6 нэн шаардлагатай ч гэсэндээ хит их ихсгээрээ омега 6 3-ын тэнцвэрийг ингээд алдагдуулснараа биднэрт ингээд эрүүл мэндийн сөрөг үр дагаврыг бий болгоод байгаа. Тэгэхээр омега 3 маань маш юм хоол хүнснээсээ авч чадахгүй ингээд дутагдалд ороод омега 6 нь хит их ихсээд ингээд тэнцвэр алдагдж байгаа маа. За тэгээд омега 3 маань өөрөө бидний бие организм дах эс болгоны гадрах одоо мембран буюу одоо гаднах бүрхүүлэлт нь одоо нэн чухал юм шаардлагатай юм тос хүчил элемент юм аа. So marine fish oil or omega-3s, they help support the membranes, the cellular membrane, you know, and all the trillions of cells, and that supports nutrient transport, cellular communication, hormone receptor function. It helps with neurotransmitter activity, inflammatory signaling, and a whole lot more. So we need those inside the cellular membranes.
бидний нөгөө эсийн нөгөө мембранд агуулгаддаг гэдгсэн тий. Тэгэхээр бидний эсийн мембран яагаад эрүүл байх ёстой юм бэ гэхээр бидний эс рүү ямар одоо шинэ тэжээл тээвэрлэгдэх юм тий. Гаднаас юу орж ирэх юм, юу гадагшлах юм, тэрийг шийдэх нь cellular communication буюу эс хоорондын нөгөө бие биентэйгээ одоо мэдээлэл солилцоо харилцаа холбоонд маш чухал. За hormone receptor function буюу дааврын одоо хоорондын нэгэндээ одоо ресептор одоо ресептор гэдэг юу гэмээр юм те хоорондын одоо бас л нөгөө мэдээлэл бүртгий хоорондоо хүрч мэдээлэл солилцох одоо үйл ажиллагаа. За neurotransmitter activity буюу одоо бидний тархины одоо мэдрэлийн эд эсүүдийн хоорондын үйл ажиллагаа. За тэрнээс гадна inflammatory signaling буюу өрөвсөл ийм үйл ажиллагааны одоо тэнцвэртэй байдал тохио өгөхөд нэм чухлаа. Тэгэхээр бидний эд эснийхээ төвшөнд эрүүл байхад омега 3 тос өвчл маань нэм чухал байх нэ. So omega-3s are needed for brain and cognitive function, and DHA is one of the most abundant fats in brain tissue. Therefore, it can help support memory, learning, mental performance, concentration, and healthy aging of the brain. За омега 3 бидний тарих болон танин мэдгүй үйл ажиллагаа хэрхэн нөлөөлөх юм бэ гэдэг чинь. За DHA буюу нэг омега 3 нэг чухал хэсэг маань өөрөө бидний тархины одоо эсэнд агуулгаж байгаа хамгийн ихээр агуулгаддаг most abundant хамгийн ихээр агуулгадаг юм тос өвчл юм аа. Бид нар нөгөө тарих маань өөрөө юм нөгөө өөхөн бөмбөлөгчтэй гэдэг идэв шүү дээ. Тэгэхээр энэ дундаа DHA маань хамгийн ихээр агуулгадаг ийм тос өвчл байх нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо хоол хүнснээс хангалттай авч чадахгүй, нэмэлтээ сайн ууж чадахгүй байхаар энэ маань дутагдсанараа тархины үйл ажиллагаанд одоо сөргөөр нөлөөлөх нэ. Бидний одоо мартаж санаах, юм одоо сурах те mental performance на тархины одоо үйл ажиллагаа, чадвар, за анхаарлаа төвлөрөх байдал. За тэгээд мэдээж тархин маань одоо эрүүл одоо бас одоо хөгшрөхөд тий бид нөгөө тархаараа юм хөгшрөх тусмаа юм мартагнах, тань санаж яах энэ мэд одоо тархи маань одоо эрүүл одоо өөрийнхөө процессор эрүүл аль болох удаан хөгшрөлтөнд одоо энэ DHA тос өвчл маань омега маань чухал байх нэ. We also need the omega-3s for mood and stress and emotional well-being, because the EPA has been associated to support or help to balance our mood. It helps with emotional resilience, stress adaptation, and healthy neuroinflammatory responses. And, you know, again, it just shows that healthy cell membrane function allows more efficient communication between the brain cells. За омега 3 бидний сэтгэл санааны байдал, стрессийг хүлээж авах байдал, бидний одоо emotional well-being буюу сэтгэл зүйн одоо сэтгэл хөдлөл, сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд яаж нөлөөлөх юм бэ гэхэд EPA маань өөрөө бидний сэтгэл санааг тогтвортой, тэнцвэртэй байлгахад нөлөөлөх нь байна. Emotional resilience буюу одоо сэтгэл зүйн дархлаа гэх юм уу? Тэрүүнд одоо нөлөөлдөг байх нь stress adaptation буюу стрессийг хүлээж авах, стресстэй одоо дасан цогцох байдалд нөлөөлөх нь. За мөн healthy neuroinflammatory response буюу тарих эрүүл neuroinflammatory бидний what would you neuroinflammatory it's so inflammation inflammation with any brain inflammation. So it's neuroinflammatory responses. So it'll help to keep that balanced. Inflammation буюу өрөвсөл гэдэг маань өөрөө маш юм одоо их байхаараа маш их сөргөөр нөлөөлнө шүү дээ. Тэгэхээр бидний тархинд одоо тэр мэдрэлийн системд өрөвслийг бас хэвийн барихад бас нөлөөлнө. За тэгээд эрүүл эсний одоо мембраны үйл ажиллагааны эрүүл байна гэдэг маань тархины одоо эд эсүүд маань хоорондоо маш зөв харилцаа холбоотой байж ээж одоо эрүүл тархины үйл ажиллагаа, мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.
We also need the EPA, the omega-3s and DHA for cardiovascular health because both EPA and DHA contribute to the normal function of the heart. So the benefits include healthy circulation, improved vascular function, supports endothelial health, and it helps to modulate lipid or fat metabolism and inflammation. За омега 3 болон зүрх судасны үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх EPA, DHA омега 3 маань хоёулаа бидний зүрхний одоо эрүүл үйл ажиллагаагаа явуулахад нь маш хувь нэмэр оруулдаг нэг шаардлагатай. За тэгэхээр эрүүл цусны эргэлт нөлөөлөх нь vascular health буюу булчин хэлэлтэн дээр нөлөөлөх нь endothelial is the endothelial It's cells. It will be cells within blood vessels inside endothelial. Cells within the cell. No, cells within the blood lines the blood vessels. Okay. Бидний нөгөө нэг цусан доторх эсүүдийн эрүүл байдалтай нэн чухал гэж байна. За тэгээд бидний lipid metabolism буюу тосон хүчлүүдийг бацин салцаанд оруулах өрөвслийг хэвийн байдалд тэнцвэртэй байхад EPA, DHA маань хоёлаа чухлаа гэж. Yeah, so also the endothelial cells also line the lymphatic vessels. They are in the heart chambers, so they're just the specialized cells within the endothelium. So they're called endothelial cells. Бидний тунгалгийн систем, зүрх судасны юунд бас агуулдаг маш юм чухал эс гэх юм уу. Тэрний эрүүл байдал нь бидний эрүүл мэндэд маш чухалтай. Beg your pardon. Okay. So we also need the omega-3s for our skin, the eyes, and just healthy aging in general. So skin health, it helps to support skin hydration, elasticity, it offers a barrier function and gives the skin that healthy, youthful appearance. We also need it for eye health. The DHA contributes to maintenance of normal vision and the retinal structure and function. And just healthy aging in general for cognitive health, cellular resilience, membrane support and mitochondrial function, and inflammation balance, because obviously when we get older, there's much more problems with inflammation, whether it's in the brain or in the joints. So omega-3s help to balance that out. За омега 3 бидний арьс болон нүүд зам уу healthy aging буюу эрүүл нас ахихад хэрхэн нөлөөлөх вэ? За арьсны хувьд болохоор бидний арьсны чигшэлтэй, elasticity уян хатан байдал, нөгөө barrier гэдэг чинь хаалт гэх юм хамгаалалт. За тэгээд мэдээж эрүүл харагдахад нь омега 3 чухал нөлөөтэй ахын. За нүдний хувьд DHA нь болохоор бидний эрүүл хараанд нөлөөлөх нь retinal-ийн бүтэц болон үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй гэж байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар аль болох өвчин зовлонгүй эрүүл чирэг нас ахихад бидний тархины үйл ажиллагаа маш чухал омега 3 маань мартад санах бидний тархичин ихэнх нь омега 3-аас бүрдэж байгаа юм шүү дээ. За тэгээд cellular resilience буюу бүр эсийн түвшинд эс маань эрүүл маш тийм бат бүх тэсвэр чадaltaй байхад нөлөөлөх нь. За мембраны дэмжлэг тэрэн дундаа эсэн доторх бидний нөгөө цахилгаан станц гэдэг mitochondrial бидний эсэнд агуулдаг энэ цахилгаан станц гэж арай жоохон бүдүүлгээр хэлж магадгүй. Гэхдээ бидний тэр ирч хүч энергийг үйлдвэрлэх юм маш том чухал бүтцээдэг. Энэ бүтц маань mitochondrial function-а бид нар ингэж сайн дэмжснээрээ бид нар ирч хүчтэй эрүүл сарвал байхад маш чухал байдаг. Тэгээ нас ахих эрүүл чирэг нас ахихад бол энэ эсэнд агуулдаг mitochondrial function үйл явц маань тэрийг эрүүл байлгахад маш чухал. Энэ маань омега 3-тай холбоотой байгаа. За тэгээд нас ахих тусам өрөвсөл
өрөвслийг хэвийн байлгах гэдээ яриад байгаа. Бидний одоо үе мөч яагаад өвдөд байгаа, өвдөлт яагаад бий болоод байгаа. Тэгээд тархины үйл ажиллагаа буурах маань бүгд ийм өрөвсөлтэй өвчлөл маань өрөвсөлтэй ерөн шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр омега 3 хүний биед хангалттай байхад тэр өрөвсөл үүсэх үйл явцыг ер нь ингээд зогсоож яадаг. Тэгэхээр өрөвслийг тэнцвэртэй байлгах болон бусад маш олон юм чухал үүрэгтэй. And we have to look at the omega-3 balance in the modern diet, because today too many people consume processed foods, excessive seed oils, fast foods, fried foods, and they have a poor omega-3 intake from marine oil or oily fish, and also from plants, like walnuts, flax and chia. So there's where the imbalance can come from. And this imbalance, to correct that, we need to look at different options, eating more oily fish if they're able, reducing the highly processed foods, and switching to the cold press oils such as avocado and olive oils, coconut oil, that kind of thing, and increase marine omega-3 intake with supplementation. So this is where the supplements can fit in nicely. За орчин үеийн одоо хооллолт, амьдралын хэм маягтай хүмүүсийн хооллолт одоо бидний нийтлэгээр юм болчиход байна шүү дээ. Орчин үеийн яруу сандруу хурдан түргэн хоол хүнс иддэг болсон тийм. Энэ хооллолт болон омега 3-ын тэнцвэр гэдгийг талаар ярих гэж байна. За өнөөдөр бол энэ дэлхий дээр маш олон хүмүүс маш их хэмжээний одоо боловсруулсан хоол хүнсийг хэрэгжилж байна тийм. Хурдан түргэн бэлэн. Тэгээд их хэмжээний seed oils буюу одоо ургамлын тоснуудыг хэрэгжилж байгаа. Хурдан түргэн шуурхай хоол хэрэгжилж байгаа. Тэгээд эдгээрийг хэрэглээд омега 3 агуулмжтай хоол хүнсний хэрэглээ маш бага одоо буурчаад байгаа. За омега 3 ямар хоол хүнсэнд агуулдаг вэ гэхээр одоо oily fish буюу тослог ийм загсан гэхээр агуулдаг. За тэрнээс гадна ургамлын гаралтай омега 3-ыг бол одоо самар, хуш самар, майлангийн үр, чиа үр зэрэг эдгээрээс ингэж уулнаас авч болдог. Тэгээ омега 3-тай хоол хүнсийн хэрэглээ бага, маш их хэмжээний одоо боловсруулсан ургамлын тостой хурдан түргэн хоол хүнс маань одоо омега 3-ын дутагдал тэнцвэргүй байдлыг ингээ бий болоод байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн илүү одоо тослог загсыг идэх, за хит их боловсруулсан хоол хүнсний хэрэглээг бууруулах, за тэгээ өөх тосоо сонгохдоо аль болох одоо хүүтэн аргаар шахаж гаргасан өөх тосуудыг сонгох, авокадо тос ч юм уу, ливэн тос, coconut oil ч гэдэг юм уу тий. За тэгээд омега 3-ын одоо marine омега 3-ын хүнсний одоо нэмэлтээр гаднаас уухыг одоо нэмэлтээр хэрэглэснээрээ энэ тэнцвэрийг бол одоо бас хангах боломжтой юм аа. And so, marine fish oil, who would you suggest this to? So first of all, those with oily fish consumption would, certainly be considered. Vegetarians, some will accept marine EPA. They just maybe not like the taste, but obviously a true vegetarian won't. But it's somebody that will, I would suggest this. For somebody with cardiovascular risks, I would be popping this in. And for those with skin complaints such as acne and psoriasis and eczema, so you want the anti-inflammatory, particularly if there's been a long-term imbalance with the omega-6, in the form of the toxic foods, that, the excessive seed oils. Pregnancy, because you need the DHA for the developing brain of the baby. Lactating women, I would be using that to help increase the omega-3 intake. And for anybody, for the aging population, for brain health and dry skin, which is a complaint that often comes up, and also for vision. So those are the places that you could consider using marine fish oil. За marine fish oil-ыг хэн хэрэглүүл одоо тохиомжтой вэ? Хэн санал болгох вэ гэхээр ер нь бол ингээд нөгөө тослог загас хэрэгэлдэггүй, иддэггүй хүмүүс гэхээр ер нь бол when you say low oily fish consumption population, will be most of all of Mongolians, because we don't have any sea. So no, exactly. This would be good. Yeah, even in the UK, in Europe as well, throughout the world, like I don't think тэгэхээр одоо тослог загас иддэггүй
иддэггүй болон баг хэрэглээтэй хүмүүс omega 3-ыг одоо marine fish oil-ыг нэмэлтээр хэрэглүүл. За цагаан олтнууд бас хэрэглүүлэх тохиромжтой. Дээрээс нь зүрх судасны ямар нэгэн өвчлөлтэй эсвэл дэмжлэг шаардлагатай хүмүүс. За арьсан асуудалтай, акнетай, экземтай, psoriasis гэдэг одоо тууралт өгдөг, одоо экзем гардаг тийм. Эдгээр хүмүүс бол хэрэглэх нь бол маш чухал. За жирэмсэн үедээ хэрэглэх нь маш чухал. Яагаад тэгэхээр одоо нөгөө ургийн тархины одоо үйл ажиллагаа, тархины хөгжилд нөгөө DHA маань маш их агуулгаддаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм цэвэр omega 3-ыг хэрэглэх нь маш чухал ахна. За мөн хөхүүл ээжүүд omega 3-ийн хэрэглээг ихсэх нь их чухал. За мөн одоо нас ахиж байгаа хүмүүс тархиныхаа үйл ажиллагааг дэмжих, арьс хурааших, за мөн өрсөлдөлийг бууруулах зэрэг. So everyone pretty much needs omega 3. Absolutely, I think I would be considering it for a good balance. Өдөрөө omega 3-ыг хэрэглэх. That was the last slide. So it's just a big, hopefully an overview of the marine fish oil, why to use it and who to use it with. Okay, that's fantastic. So dosage wise, for how much for an average adult would you recommend daily? That's going to be a difficult one to. I would certainly give 2. Sometimes they might be 2 twice a day. If they're very low and there's lots of symptoms, I would probably go down the route of taking double the dose. But generally, go with 2, and for a child that can swallow the capsule, or a teen or whatever, just an 8, 9, 10-year-old, maybe 1 a day. За насан турсан өдөрт хэдий хэрүүлэл зөөрэй гэсэн чинь ер нь ол өдөрт 2-ыг зөвлөн. За хэрэгцээ omega 3-ын одоо баг гэж үзээд ямар нэгэн одоо эрүүл мэндийн жоохон асуудал энэ төрөй байх юм бол 2-оор 2-ыг зөвлөн. За 7, 8, 9-тэй залгиж чадах хүүхдүүдэд бол өдрийн 1-ээр зөвлөн. За манай жижиг хүүхэд бол угаасаа бүр багаасаа ингээ хазаа тантанд нь дасаад хэрэглээс орсон. Өдрийн ерөнхийдөө 1-ээр хэрэгэлдэг. Yeah, so aging population. So if anyone with acne or psoriasis, probably 4, would you say? It depends on the, what other intake of food they've got. But yeah, certainly, you can do even 3, but I would say 2 to 4 a day would be a considered more of a therapeutic dose for somebody. And you can start with 2, give them 4, and then drop it back to 3, and then 2. You've just got to play. There's never going to be, as you know, Isaiah, you can't give somebody 1 dose forever and the same for everybody, everybody's going to be slightly different. This is where personalizing the dose would come in. За тэгээд psoriasis acne-тэй ч юм уу хүмүүст ямар байдлаар өгөх гэсэн ерөнхийдөө 4 мөрөөр өгж байгаа юм багтахаар багсаад ирэхээр 3 мөр 2 ч юм уу яг хэрэгжилж байгаа хүнээсээ шалтгаална гэж байна. За манайхаа асуулт байна уу? We finished? 1 second. I'm just asking for questions from the girls. RTG гэдэг бичгэн энэ дээр байхгүй юм уу? So the RTG processing sign is not on the label apparently. It doesn't show. Oh, okay. No, it may not be on the label, but I believe it's in the description. Let me just find it. Website-ныхаа тайлбар дээр байгаа юм байна. So тайлбар дээр байлээ. The UK website. Let me just check. Perhaps if there is a certificate that it's been that it shows, maybe we can show that. Yeah, because I know that when you asked for the slides, you asked for it to have that. You wanted me to comment on that, so I did. Perfect. Yeah, apparently it's not on the label, so I'll ask Andy if they have any certificate that clarifies RTG. We don't hold the certificate. Let me. Anything else? Yeah, so it's it says in the description. Isaiah, can I just say before I go, because I've got to get onto another call in a second. If you look on our website, it's not on the label, but it is in our description.
it talks about it. Nutrigolds are formulated in the RTG form rather than the EE form. It is on the Манай description. website дээр тайлбартай бичсэн байна нэ. And some people comments on the EPA DHA dosage is low. That's what they say, is it? Compared to They're low. Yeah, but don't forget, it's about the concentration within the product. You know, and so yeah, it's the concentration within the product, and that's the good thing is the 2 a day is a really good. Not everybody needs really high doses of EPA DHA all the time. It's about striking that balance, because everything within the cell membrane has to be balanced. And for instance, somebody that's taken omega-3s for years and years without having it balanced with omega-6 can cause just another imbalance. So because they're eating, and particularly in Mongolia, you'll probably have much more omega-6 rich foods. That having that 2 capsules of that a day will help to balance that. It's not about throwing in the highest dose of everything, but it is because it's higher absorption and utilization because of its RTG, the reesterized triglyceride form. That's okay. I'll just translate this and I'll finish if you need to jump out. So I really appreciate your time, Karen. Thank you so much. I'll speak to you next month. You will. We'll see you I'll soon. be in England and Ireland next month, so I'll see you. Oh, okay. It's been busy. I'll see you next month. Bye. Busy lady. Speak to you soon. Bye-bye. Speak to you soon. Bye. Тэгээд юу вэ? Асуулт нь юу вэ? Английнхаа вебсайтн дээр энэ RTG гэдэг ийм боловсруулалтаар хийгцэн гэдэг маань Английн вебсайтн дээр ингээд бичээстэй байдаг. За би бас английнхаа нөгөө мэргэжлэнүүдээс яг одоо тэр сертификат энтрийг авч болох уу асууч. Яг манай лейбл дээр бол тэр нь байдгүй юм байна. За тэгээ зарим нэг хүмүүс нөгөө манай EPA DHA-ийнх нь дооц нь одоо агуулгадж байгаа хэмжээ нь айгүй бага, бустай харьцуулахад бага байна гэдэг юм асуултууд бас ирдэн байна л да. Каренгийн хариулж байгаагаар яг одоо тийм амар бүх юмыг одоо нөгөө манай бусад нөгөө магнч байна, ирсэн бүх юмтай яг адилхан их тунтаадаа биш ээ. Өөрийнх нь нөгөө концентрац агуулгадж байгаа хэлбэр нь тэгээ яг шингэх тэр биологийн идэвхтэй хэлбэр нь тэгээ яг энэ одоо энэ тунан ч гэсэндээ хоёрыг уухад яг нөгөө мэрэгжлийн хүмүүсийг одоо эрүүл мэндийг одоо дэмжихэд одоо тохиромжтой тунгаараа юм савлснараа заавал ингээл их тунгаар ингээл уугаад омега 3-ыг амар их тунгаар олон жил уучаад омега 3 6-гийн тэнцвэр алдагдах юм бол бас л эрүүл мэнд ингээд бидний эсийн эрүүл тэнцвэртэй байдал бас алдагдсанараа сөрөг үр дагаврууд бий болдгоо. Тэгэхээр агуулгадж байгаа хэлбэр, концентрац те яг хүний биед одоо шингэх байдал нь илүү одоо тэр хүний биеийн эрүүл тэнцвэрийг ингээ хангахад ийм шаардлагатай тунгаараа хэлбрээрээ агуулгдсан байдгаа гэдгийг энэ тайлбар хэлж байна. За тэгээ энэ хүрээд одоо сургалтаа мэдээлэлээ дуусгая. Тэгэхээр за marine fish oil буюу Nutrigold-ийн omega 3 Pure Max хэлбэрийн omega 3 IFOS гэдэг маань ч гэсэндээ ямар ийм одоо цэвэр аль болох одоо энэ бохирдол химийн хүнд металлын бохирдолгүй маш ийм зөв боловсруулагдаж ийм гарсан omega 3 юм байна гэдгийг та бүхэн ойлгосон бахаа. Тэгээд бидний одоо өдөр тутмын эрүүл мэнд. За би бас энэ нөгөө сэтгэл санаа, мэдрэлийн системд бас ингэж айгүй их нөлөөлөх юм бас ерөөсөө сайн мэдж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэндээ хэрэгтэй мэдээлэл авсан байхаа гэж найдаж байна. За энэ хүргээд сургалтаа дуусгая.